Good morning, students. So we are ready with the next chapter, that is alcohols, phenols and ethers. Okay, so this is the 7th chapter from your NCERT textbook of grade 12. Okay, so you all are aware of alcohols. Alcohols are the substances or the organic compounds with functional group OH. Okay, ROH is the functional group. R stands for alkyl group, OH is the functional group for alcohols. And then we have phenols, means on benzene ring, if you are finding OH group, you call this as phenol. And ethers are the compounds with functional group ROR dash. Okay, so a basic idea about alcohols, phenols and ethers, their functional groups I think you have. So in this lesson, in this video, we are going to cover up with the classification of alcohols, okay, and phenols also, and then we go for the preparation methods. Okay, so first video is all about classification and preparation methods, and second video is about chemical properties of all the three types of substances. Okay, so without any delay, let us go into the topic of alcohols, phenols and ethers. So let us directly go for the classification of alcohols. So classification of alcohols, mainly three types. They are monohydric, dihydric and trihydric alcohols. So monohydric alcohols means the alcohols with one OH group. Okay, like methyl alcohol, ethyl alcohol. See, to alkyl group only one OH group is connected. Okate OH group untundannamata. Then you call them as what? Monohydric alcohols. So identi CH3OH methyl alcohol. OH ante functional group for what? Alcohols. Ethyl alcohol. C2H5OH. So alage dihydric alcohols vachesi alcohols with two OH groups. They are also called as diols. Okay na, two OH groups unnai ankondi manam dihydric alcohols antam. So examples vachesi CH2OH, ఇది మీరు parent chain anamata. CH2 అనేది parent chain. Both the carbons are connected with one OH group. So ఇక్కడ మీకు రూట్ వర్డ్ రెండు కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రూట్ వర్డ్ ఇత్ వస్తుంది. బోత్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఆల్సో ఫర్ సెకండ్ కార్బన్ ఆల్సో OH ఈజ్ కనెక్టెడ్, దట్స్ వై డయోల్. ఈథేన్ 1,2 డయోల్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కంపౌండ్. రెండు OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డయోల్స్ అనాలి. అండ్ కామన్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? గ్లైకాల్. Okay, so this is an example for what? Dihydric alcohols. Now coming to trihydric, alcohols with three OH groups are called as trihydric alcohols. So ikkada meeku best example vachesi glycerol. Glycerol CH2OH, CHOH, CH2OH. మీరు స్ట్రైట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రొపెన్ 1, 2, 3 ట్రైయోల్. మూడు OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైఓల్ అనాలి. Okay, so that is also called as what? Glycerol. So monohydric, dihydric and trihydric alcohols, based on the number of OH groups present, they are divided into three types. Okay, now coming to classification of monohydric alcohols. సో మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్సే మనం మొత్తం డీల్ చేసేది ఎక్కువగా మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్సే మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్ మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ డివైడ్ అయ్యాయి అనమాట. వాట్ ఆర్ దే? 1 degree, 2 degree అండ్ 3 degree ఆల్కహాల్స్, అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డిగ్రీ, అగైన్ monohydric alcohols are divided into, as just now we have learnt, primary alcohols, secondary alcohols and tertiary alcohols. So coming to primary alcohols, they are also called as what? 1 degree alcohols. So in this OH is connected to 1 degree carbon. సో ఇక్కడ చూడండి, OH అనేది CH3కి కనెక్ట్ అయ్యింది. CH3 ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 1 degree కార్బన్. ఓకేనా, అది ఇంకొక కార్బన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నా కూడా ఒకటే 1 degree అనే అంటాం మనం. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది మిథైల్ ఆల్కహాల్. మిథైల్ గ్రూప్ అంటే ఒకటే కార్బన్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇంకొక కార్బన్ ఉన్నా కూడా దెన్ ఆల్సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అస్, అంటే C2H5OH ఉందనుకోండి, మనకు OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న కార్బన్ 1 degree అయి ఉండాలి. ఓకే, సో దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్. కమింగ్ టు సెకండరీ ఆల్కహాల్స్. సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఏ కార్బన్కి అయితే OH కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దాట్ షుడ్ బి 2 degree కార్బన్. చూడండి ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. అదే కార్బన్కి ఇంకొక రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 2 degree కార్బన్.
సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్? ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్. ఐసోప్రొపైల్ వర్డ్ ఉంది అంటేనే ఇట్ ఈస్ 2 degree. ఓకే, సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఐయుపాక్ నేమింగ్ వచ్చేసి ప్రొపెన్ 2ol. ఓకే, హియర్ OH ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు వాట్? 2 degree కార్బన్. అలాగే టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ చూడండి, 3 degree ఆల్కహాల్స్. 3 degree ఆల్కహాల్స్ అంటే OH అనే ఫంక్షనల్ గ్రూపు 3 degree కార్బన్ యాటమ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కార్బన్కి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఇదే కార్బన్కి 3 CH3 గ్రూప్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, దెన్ యూ కాల్ దట్ కాంపౌండ్ యాజ్ వాట్? టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. సో మీకు ఐయుపాక్ నేమింగ్ కావాలనుకుంటే 2-methyl propane 2ol. ఓకేనా, 2-methyl propane 2ol. సో ఇందులో ఉండే కార్బన్ యాటమ్ దేనికైతే OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉందో ఆ కార్బన్ యాటమ్ 3 degree కార్బన్ అనమాట. సో దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఆర్ టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో అది. సో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ. సో ఇది దేంట్లో అన్ని సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్ అనమాట. అన్నిట్లోనే సింగిల్ బాండ్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్. నా కమింగ్ టు ఎలైలిక్ ఆల్కహాల్స్. ఎలైల్ గ్రూప్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ప్రొపేన్ prop 2-enol ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలైల్. prop 2-enol గ్రూప్. ఓకే, prop 2-en గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఎలైల్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఎలైల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే OH దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే OH అనేది ఒక sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అడ్జసెంట్ టు ద కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్. ఒక కార్బన్ కార్బన్ డబల్ బాండ్ ఉంది, దాని పక్కన ఒక కార్బన్ ఉంటుంది, ఆ కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ అయి ఉంటుంది. ఆ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి మన OH కనెక్ట్ అయి ఉంటే యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఎలైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో ఎలైల్ గ్రూప్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, prop 2-enol ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలైల్. ఓకే, ఏంటంటాం? ఎలైల్ అంటే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి, prop 2-enol ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలైల్ గ్రూప్, 2-enol. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక హైడ్రోజన్ అంటే prop 2-enol అంటే దీనికి మీకు ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్? CH2 డబుల్ బాండ్ CH. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ అనమాట. ఈ కార్బన్ ఎక్కడుంది? ఒక డబల్ బాండెడ్ కార్బన్కి పక్కన ఉంది. ఒక డబల్ బాండెడ్ కార్బన్కి అడ్జసెంట్లో ఉండే కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఉంటుంది, డబల్ బాండెడ్ కార్బన్ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను? డబల్ బాండ్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్ దట్ ఈజ్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్, ఆ కార్బన్కి OH కనెక్ట్ అయి ఉంటే అలాంటి ఆల్కహాల్స్ని మనం ఏమంటాం? ఎలైలిక్ ఆల్కహాల్స్. ఓకే, సో ఇది ఎలైల్ గ్రూప్ అనమాట. prop 2-enol గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలైల్ గ్రూప్. సో ఎలైల్ గ్రూప్లో మళ్ళీ ఎలైలిక్ ఆల్కహాల్స్ కూడా అగైన్ 1 degree, 2 degree, 3 degree అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎలైలిక్ ఆల్కహాల్స్ వచ్చేసి 1 degree ఎలైల్ ఆల్కహాల్ చూడండి, ఇది కార్బన్ యాటమ్, OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న కార్బన్ యాటమ్. సో ఇది ఎక్కడుందో చూడండి, ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. OH ఈస్ కనెక్టెడ్ టు sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ అంటే ఈ కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, విచ్ ఈస్ నెక్స్ట్ టు ది డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్. డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్స్ ఈ రెండు, దానికి నెక్స్ట్ ఉన్న కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఉంటుంది. సో ఆ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలైల్ ఆల్కహాల్. సో ఇప్పుడు ఈ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి ఇంకొకటే కార్బన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 1 degree. సో ఫస్ట్ 1 degree ఎలైల్ ఆల్కహాల్కి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్? prop 2-en-1ol. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 1 degree ఎలైల్ ఆల్కహాల్. అలాగే 2 degree ఎలైల్ ఆల్కహాల్ చూడండి, 2 degree అంటే డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కి పక్కన ఉన్న కార్బన్కే OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి, ఆ కార్బన్ మళ్ళీ 2 degree అయ్యి ఉండాలి. అంటే ఇటొక కార్బన్ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి. సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 2 degree. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ బ్యూట్ 3-en-2ol. ఓకే, ఇది 2 degree ఎలైల్ ఆల్కహాల్. అలాగే 3 degree ఎలైల్ ఆల్కహాల్ వచ్చేసి ఈ కార్బన్కి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, అది డబల్ బాండెడ్ కార్బన్స్కి అడ్జసెంట్లో ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం 3 degree అంటున్నాం కాబట్టి ఇంకొక 3 కార్బన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ 3 degree ఎలైల్ కార్బన్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ వచ్చేసి 2-methyl but 3-en-2ol. ఓకేనా, 2-methyl but 3-en-2ol. సో దీస్ 3 ఆర్ ద different types of allylic alcohols. Next we will go for benzylic alcohols.
ఓకే, బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్స్ అంటే ఏంటంటే OH ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు an sp3 hybridized carbon atom which is adjacent to benzene ring. బెంజీన్ రింగ్కి అడ్జసెంట్లో ఉన్న కార్బన్కి OH అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ as బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్స్ చూడండి. 1 degree బెంజైల్ ఆల్కహాల్, 2 degree బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ 3 degree బెంజైల్ ఆల్కహాల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే బెంజిన్ రింగ్కి CH2 కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఇది sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. ఈ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్కి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా బెంజిన్కి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మనం ఫినాల్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు కదా, బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ అంటే బెంజిన్ రింగ్కి ఒక CH2 కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, దానికి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ as బెంజైల్ ఆల్కహాల్. మీరు డైరెక్ట్గా OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఏమంటారు? ఫినాల్స్ అంటారు. ఆర్ హైడ్రాక్సీ బెంజీన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఫినాల్స్. సో ఇదైతే బెంజైల్ ఆల్కహాల్. సో ఇది 1 degree. ఈ కార్బన్ యాటమ్ టు విచ్ OH గ్రూప్ దేనికైతే కనెక్ట్ అయ్యి ఉందో ఆ కార్బన్ 1 degree కార్బన్. ఓకేనా, ఆ కార్బన్ యాటమ్ 1 degree కార్బన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బెంజైల్ ఆల్కహాల్. అంటే OHతో కనెక్షన్ చూడాలి మీరు, ఫినైల్ రింగ్తో కాదు. ఓకేనా, OHతో కనెక్షన్ చూడాలి. సో చెక్ చేసుకోండి. అలాగే సో ఇది 1 degree అని ఎందుకన్నాం? ఇది ఒక కార్బన్ తోటే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. బెంజిన్ రింగ్లో ఉండే ఒక కార్బన్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఇది ఈ కార్బన్కి ఇంకొక కార్బన్ బెంజిన్ రింగ్లో ఉన్న కార్బన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ 1 degree. ఈ కార్బన్ అనమాట. ఇది ఈ కార్బన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఒకటే కార్బన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 1 degree. అలాగే మీరు 2 degree ఆల్కహాల్ చూసారనుకోండి, ఈ కార్బన్ యాటమ్ చూడండి. సో ఈ కార్బన్ యాటమ్కి OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో అవతల సైడ్ ఒక కార్బన్ అండ్ బెంజిన్ రింగ్లో ఇంకొక కార్బన్. సో 2 కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ 2 degree బెంజైల్ ఆల్కహాల్. ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్? 1-phenyl ethanol. ఇథెనాల్ చూడండి, 2 కార్బన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కాంపౌండ్ పేరు ఇథెనాల్. ఓకే, దానికి ఒక బెంజిన్ రింగ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో 1-phenyl ethanol ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. అలాగే 3 degree బెంజైల్ ఆల్కహాల్స్ చూడండి. సో ఇక్కడ కూడా ఈ కార్బన్ యాటమ్ 1, 2 అండ్ బెంజిన్ రింగ్లో ఒక కార్బన్. సో 3 కార్బన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఆ 3rd degree కార్బన్కే OH కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో అలాంటి కాంపౌండ్స్ని మనం ఏమంటాం? 3 degree బెంజైల్ ఆల్కహాల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ వచ్చేసి 2-phenyl propane 2-ol. చూడండి 1, 2, 3 సెకండ్ కార్బన్కే ఫినైల్ రింగ్, అదే సెకండ్ కార్బన్కి OH కూడా. దట్స్ వై 2-phenyl propane 2-ol ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇవి బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్స్. ఓకేనా, ఫినాల్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం. అగైన్ దీస్ ఆర్ 3 types: మోనోహైడ్రిక్, డైహైడ్రిక్ అండ్ ట్రైహైడ్రిక్ ఫినాల్స్. సో ఫినాల్ అంటే ఏంటంటే బెంజిన్ రింగ్ పైన OH ఉంటే యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఫినాల్. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మోనోహైడ్రిక్. మోనోహైడ్రిక్ అంటే ఏంటని చదువుకున్నాం? విత్ 1 OH గ్రూప్. సో అది ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఫినాల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, బెంజిన్ రింగ్ పైన OH ఉంటే దాన్నే ఫినాల్ అని కూడా అంటాం. ఒకటే OH ఉన్నప్పుడు యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫినాల్. సో ఇప్పుడు ఒకటే OH ఉందనుకోండి, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మోనోహైడ్రిక్. అంటే ఫినాల్ని మోనోహైడ్రిక్ ఫినాల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైహైడ్రిక్ ఫినాల్స్. సో 2 OH గ్రూప్స్ ఉంటే డైహైడ్రిక్ ఫినాల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ పొజిషన్లో, సెకండ్ పొజిషన్లో, ఇది ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇది ఆర్థో పొజిషన్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఆర్థో పొజిషన్. దిస్ ఇస్ మెటా అండ్ దిస్ ఇస్ పారా. సో ఇక్కడ 2 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్లు ఒకటి ఆర్థో దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆర్థో డైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్ అని మనం నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఐయుపాక్ నేమింగ్ వచ్చేసి 1,2 డైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్ అండ్ కామన్ నేమ్ వచ్చేసి క్యాటచోల్. ఓకే, అలాగే 1,3 డైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మెటా డైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్. ఓకే, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిసార్సినోల్. అండ్ అలాగే పారా పొజిషన్లో ఉంటే పారా డైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్ and you also call it as 1,4 dihydroxybenzene, which in other words you call it as quinol. Okay, so ఇవి డైహైడ్రిక్ ఫినాల్స్ అనమాట. అలాగే ట్రైహైడ్రిక్లో కూడా చూడండి, ట్రైహైడ్రిక్ అంటే ఏంటి? 3 OH గ్రూపులు ఉండాలి.
ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో. సో 1, 2, 4 ట్రైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్, ట్రైహైడ్రిక్ ఫినాల్స్ కదా, సో అలా అనమాట. అలాగే 1, 2, 3 ట్రైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్, అలాగే 1, 3, 5 ట్రైహైడ్రాక్సీ బెంజీన్. దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ as గ్లూసినాల్, అండ్ సెకండ్ వన్ యూ కాల్ ఇట్ as పైరోగెలాల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి నేమ్స్ ఏమి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదులేండి, క్లాసిఫికేషన్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఫినాల్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. సో ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం చదివేది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్. సో ఆల్కీన్స్ నుంచి కూడా మళ్ళీ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వన్ ఈజ్ బై యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, అందులో యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్ అంటే రియాక్షన్ విత్ వాటర్. ఓకే, యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ అంటే ఇక్కడ HCl కానీ H2SO4 కానీ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో ఇక్కడ యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్ చేస్తే దేన్ని, ఆల్కీన్స్ని, దే గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్స్. చూడండి ఇక్కడ ఆల్కీన్స్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి, రియాక్షన్ విత్ వాటర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ యాసిడ్ యాజ్ క్యాటలిస్ట్, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఆల్కహాల్స్. సో ఇక్కడ మీకు సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మీకు ఐడియా ఉంది కదా, మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ కూడా మనం చదువుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకు అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ ఫాలో మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. మీకు గుర్తుంది కదా రూల్ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ మార్కోనికాఫ్స్ రూల్? ద నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద addendum gets attached to that carbon atom which has less number of hydrogens. ఓకే, ఇది అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్. చూడండి, ప్రొపీన్ ఈజ్ అన్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్. ఇక్కడ వాటర్నేమో మనం HOH లాగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, వాటర్ని ఎప్పుడు కూడా HOH లాగా తీసుకుంటాం. అందులో పాజిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి H+, నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి OH-. సో నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాడెండమ్, సో ఇది మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో అందులో నెగిటివ్ పార్ట్ ఏది, OH-. So OH- gets attached to that carbon atom of double bond which has less number of hydrogens. ఈ డబల్ బాండెడ్ కార్బన్ ఆటమ్కే కదా అటాచ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ పోయి సింగిల్ బాండ్ వస్తుంది. ఓకే, నెగిటివ్ పార్ట్ వచ్చేసి OH, వాటర్లో నెగిటివ్ పార్ట్ OH, అది దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు దాట్ కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ కార్బన్కి OH అనేది నెగిటివ్ పార్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. సో OH ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది, వాటర్లో ఉండే OH. ఓకే, ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. వాటర్లో ఉండే H వచ్చేసి విచ్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్, దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే prop-2-enol ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్. సో దిస్ ఫాలోస్ విచ్ రూల్, మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. సో అప్పుడప్పుడు మనకి prop-1-enol కావాలనుకోండి. ఓకేనా, prop-1-ol. ఓకే, ఇక్కడ 2-ol ఫామ్ అయింది ఎందుకంటే మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి. సపోజ్ మీకు propane-1-ol కావాలనుకోండి, 1-ol కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు అప్లై యాంటీ మార్కోనికాఫ్స్ రూల్. ఓకేనా, దాన్ని కరాష్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. లేకపోతే ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, లేకపోతే ఏదైనా వేరే పెరాక్సైడ్ తోటైనా, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, ఎనీ పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్. If you perform the reaction in presence of peroxides, instead of getting 2-ols, you will get, okay, you will be get what, prop-2-enol, propane-2-ol, sorry, ఇది propane-2-ol. ఓకే, 2-ol బదులు 1-ol రావాలంటే you have to follow anti-Markovnikov's rule, and that happens only in presence of what, peroxides. ఓకే, సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు వాడు కన్వర్షన్స్ అడిగినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుండాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్ యాసిడ్ క్యాటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్ చేస్తే ఆల్కహాల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. సో సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అండి. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్.
సో హైడ్రోబోరేషన్ ముందు చేయాలి, తర్వాత ఆక్సిడేషన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హైడ్రోబోరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, see here, alkenes react with diborane. Diborane అంటే ఏంటి, B2H6 ఈజ్ కాల్డ్ as diborane. లేకపోతే మీరు BH3 అని తీసుకుంటే బోరేన్, B2H6 తీసుకుంటే డైబోరేన్. సో బోరేన్ తీసుకున్నారనుకోండి, బోరేన్ ఫార్ములా వచ్చేసి BH3. ఓకే, సో ఆల్కీన్స్ ఆర్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ బోరేన్. ఓకేనా, అంటే BH3 ఇక్కడ చూడండి మీరు, BH3తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఒక ఆల్కీన్, ప్రొపీన్. ఇదేం తీసుకున్నాం మనం, ప్రొపీన్ని తీసుకెళ్ళి BH3తో రియాక్ట్ చేయించాం. ఓకే, సో అది ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్, THF అంటే టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్. ఓకే, THF సాల్వెంట్లో బోరేన్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్, ఆల్కైల్ బోరేన్. ఓకే, సో ఈ ఆల్కైల్ బోరేన్ ఫార్మేషన్ని మనం హైడ్రోబోరేషన్ అంటాం. సో అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రొపీన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ప్రొపీన్ని BH3తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో BH3ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, BH2H అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇది దీనికి యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ పోవాలి, ఒక కార్బన్కి BH2 అటాచ్ అవ్వాలి, ఇంకొక కార్బన్కి H అటాచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, సో మీరు అర్థం చేసుకోండి చక్కగా. ఓకే, ఈ BH3ని బోరేన్ని మనం ఎలా రాస్తున్నాం, BH2H అని రాసుకుంటున్నాం. సో మార్కోనికోప్స్ రూల్ లాగే, సో ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి ఒక కార్బన్కి BH2, ఇంకొక కార్బన్కి H అటాచ్ అవ్వాలి. సో అలా ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది, CH3 CH2 BH2. ఇది ఇక్కడ రాసాను చూడండి, CH3 CH2 BH2. సో ఇక్కడ ఉన్న మళ్ళీ BH2ని మళ్ళీ BHH కింద స్ప్లిట్ చేసుకోండి. సో BHH కింద స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ BH వచ్చేసి ఒక ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్కీన్ తీసుకున్నాం. ఈ BH ఒక కార్బన్కి, H ఒక కార్బన్కి అటాచ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, మళ్ళీ అడిషన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మీరు అడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇదంతా కలిపి తీసుకోవాలి కదా. సో అలాంటప్పుడు CH3 CH2 టేకెన్ ట్వైస్ BH అవుతుంది అది మీకు. ఓకే, సో అదేమవుతుంది, డైప్రొపైల్ బోరేన్ అవుతుంది. మళ్ళీ థర్డ్ స్టెప్లో మళ్ళీ ఇంకొక ప్రొపీన్ తోటి రియాక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి, BH మిగిలింది, Pని H సపరేట్ చేసుకుని రాసుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ H ప్లేస్లో ఈ మొత్తం ఆల్కైల్ బోరేన్, డైప్రొపైల్ బోరేన్ మొత్తం కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు 3 సార్లు అవుతుంది. సో దాట్ విల్ బికమ్ వాట్, ట్రైప్రొపైల్ బోరేన్. సో CH3 CH2 taken thrice B, which is called as tripropyl borane. ఓకే, స్టెప్ 1లో ప్రొపైల్ బోరేన్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా, ఒక BH2 ఒక H. ఓకే, స్టెప్ 2లో డైప్రొపైల్ బోరేన్ ఫామ్ అవుతుంది. స్టెప్ 3లో ట్రైప్రొపైల్ బోరేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్, ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని మనం ఏమంటాం, హైడ్రోబోరేషన్ అంటాం. సో ఇలా ఫామ్ అయిన ట్రైప్రొపైల్ బోరేన్కి మనం హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ యాడ్ చేసి ఆక్సిడేషన్ చేసామనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆల్కహాల్. ఓకే, ఇప్పటివరకు హైడ్రోబోరేషన్ ఒకటే రాశాను ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ వాట్, ఆక్సిడేషన్. ఇలా ఫామ్ అయిన ట్రైప్రొపైల్ బోరేన్ని ఆక్సిడైజ్ చేయాలి, అప్పుడు మనకి ఆల్కహాల్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ చూద్దాం. సో ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆక్సిడేషన్ చేయాలి. సో ఆక్సిడేషన్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, ఇట్ ఈస్ హైడ్రలైజ్డ్ బై ది అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, H2O2తో రియాక్ట్ చేయించాలి. చూడండి, ఇది ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్, 3 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ టేకెన్ థ్రైస్ ఉంది చూడండి, ఇది ప్రొపైల్ గ్రూప్ టేకెన్ థ్రైస్, ట్రైప్రొపైల్ బోరేన్ అనమాట. అంటే BH3 ప్లేస్లో ఇదంతా రీప్లేస్ అయ్యింది. ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఈ ప్రొపైల్ గ్రూప్ రీప్లేస్ అయ్యింది. సో BH3 ప్లేస్లో H ప్లేస్లో ప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల దీన్ని మనం ఏమంటాం, ట్రైప్రొపైల్ బోరేన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ విత్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అంటే ఏంటి, H2O2 అంటే OH అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ రియాక్ట్స్ విత్ H2O2 అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్, ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్. ఇక్కడ టేకెన్ థ్రైస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 3 moles ఆఫ్ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ విల్ ఫార్మ్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ BOH టేకెన్ థ్రైస్. అంటే
H3BO3. దీన్ని మనం బోరిక్ యాసిడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్. మీన్స్ trialkyl borane is oxidized and hydrolyzed in presence of H2O2. సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2O2 ఉంది కాబట్టి, అంటే పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఫాలోస్ విచ్ రూల్? యాంటీ మార్కోనికోవ్స్ రూల్. ఓకే, సో యాంటీ మార్కోనికోవ్స్ అడిషన్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఇదైతే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి, చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. ఇట్ మే కమ్ ఫర్ 4 మార్క్స్ ఆర్ ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ దే మే గివ్ ఇట్ ఫర్ 8 మార్క్స్ ఆల్సో. సో మీరు కంపల్సరీగా ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియా అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి? వెరెవర్ CO గ్రూప్ ఈస్ దేర్ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్. అంటే ఆల్డిహైడ్స్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్, కీటోన్స్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్, యాసిడ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బై రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ చూద్దాం. ఆల్డిహైడ్స్ అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏమో CHO ఉంటుంది. రిడక్షన్ అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ విత్ హైడ్రోజన్. సో RCHO reacts with hydrogen in presence of palladium as catalyst, it gives RCH2OH. ఓకే, డైరెక్ట్గా మీకు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో విత్ బై రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ యూ గెట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్. నెక్స్ట్ బై రిడక్షన్ ఆఫ్ కీటోన్స్. కీటోన్స్ చూడండి. సో కీటోన్ అంటే ఏంటి? RCOR'. హియర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ NaBH4 ఆర్ LiAlH4. NaBH4 అంటే సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. ఓకే, అదొక మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అనమాట. సారీ, మైల్డ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. నేను ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని రాశాను, రెండిట్లకి ఆక్సిడైజింగ్ రాశాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మైల్డ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, అలాగే LiAlH4 అనేది కూడా ఒక రెడ్యూసింగ్ ఏజెంటే, కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. LiAlH4 అంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో ఇక్కడ మీకు కీటోన్ తీసుకుంటే ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. బట్ హియర్ యు ఆర్ గెటింగ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్. 2 డిగ్రీ ఆల్కహాల్స్ అనేవి కీటోన్స్తో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ అనేవి ఆల్డిహైడ్స్తో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నోట్ పాయింట్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. NaBH4 అంటే ఏంటి? సోడియం బోరోహైడ్రైడ్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ మైల్డ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, అంటే వీక్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అలాగే LiAlH4 స్టాండ్స్ యాజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్? స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్ దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్ టు ప్రిపేర్ ఆల్కహాల్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బై రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ రిడ్యూస్ చేస్తే కూడా మనకి ఆల్కహాల్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ COOH ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా LiAlH4 యాక్ట్స్ యాజ్ అ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఆల్కహాల్స్ టు ఇట్ రెడ్యూసెస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ టు ఆల్కహాల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్, అంటే రిడక్షన్ ఫ్రమ్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్ అనుకున్నాం కదా. సో కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్లో థర్డ్ టైప్లో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ నుంచి కూడా ఆల్కహాల్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్కహాల్స్ ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే గుర్తుందా? RMgX, ఆర్గానోమెటాలిక్. RMgX ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే ఆల్డిహైడ్ ఉంది, ఆల్డిహైడ్ని గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్ట్ చేయించారనుకోండి, యూ విల్ ఫార్మ్ ఎన్ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్. అంటే అన్నీ యాజ్ యూజువల్ ఉంటాయి చూడండి. CH2O RMgX, CH2O ఇక్కడ ఒక R, ఇది MgX. సో సేమ్ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోయి ఒక ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ని అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ వాటర్. సో ఆ ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్కి వాటర్ యాడ్ చేస్తే యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ MgOH ఓకే అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వాట్? ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా
ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ మిథనాల్ అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆల్డిహైడ్స్ అంటే 2 degree ఆల్డిహైడ్స్. ఓకే, సో అలాగే టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ కీటోన్స్. ఓకే, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఏమో మిథనాల్ ఆర్ ఫార్మాల్డిహైడ్ నుంచి వస్తాయి. సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆల్డిహైడ్స్ లైక్ ఎసిటాల్డిహైడ్, ప్రొపెనాల్డిహైడ్ అండ్ సో ఆన్. అండ్ దెన్ థర్డ్ డిగ్రీ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కీటోన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ నోట్ పాయింట్స్ అనమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Okay, children, now let us go for the preparation of phenols. Okay, so phenols all of you are aware, right? On benzene ring, if OH is present, you call it as what? Phenol. బెంజిన్ రింగ్ పైన OH అంటే హైడ్రాక్సీ బెంజీన్, దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఫినాల్స్ అంటాం. లేకపోతే కార్బోలిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, హైడ్రాక్సీ బెంజీన్, ఫినాల్, కార్బోలిక్ యాసిడ్ ఏదైనా ఒకటే అనమాట. సో బెంజిన్ రింగ్ పైన OH ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఫినాల్స్ అంటాం. ఓకే, సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్స్లో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ హాలోఎరిన్స్. హాలోఎరిన్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, అంటే ఏంటి? హాలోజన్, బెంజిన్ రింగ్కి హాలోజన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే హాలోఎరిన్స్ అంటాం మనం. ఓకే, సో క్లోరోబెంజీన్ ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ NaOH at 623 Kelvin టెంపరేచర్ అండ్ 320 atmospheres pressure. ఓకే, ఇలా ఫ్యూజింగ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ఫినాల్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మిడిల్ ప్రోడక్ట్, ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి వస్తుంది, అదేంటంటే సోడియం ఫినాక్సైడ్. సోడియం ఫినాక్సైడ్ని మనం ఇఫ్ వీ ట్రీట్ ఇట్ విత్ HCl, ఓకే, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫినాల్. అంటే ఇక్కడ ఒక యాసిడ్, ఒక బేస్ రెండు కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫినాల్స్ ఫ్రమ్ హాలోఎరిన్స్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అంటే డోస్ ప్రాసెస్ అంటారు. సో మనం తీసుకున్నది ఏంటి? బెంజిన్ రింగ్ పైన Cl అంటే ఏంటి? క్లోరోబెంజీన్. ఓకే, సో దిస్ క్లోరోబెంజీన్ ఈజ్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాట్? NaOH. దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్? C6H5ONa విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as సోడియం ఫినాక్సైడ్. ఇదేంటిది? సోడియం ఫినాక్సైడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సోడియం ఫినాక్సైడ్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకున్నాను. మీరైతే డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవచ్చు, ఒకటే సింగిల్ ఈక్వేషన్లో రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఈజ్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాట్? HCl. ఓకే, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫినాల్. సో హాలోఎరిన్స్ నుంచి ఫినాల్స్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ ఇదనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఒక బేస్, ఒక యాసిడ్ రెండు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్లో డోస్ ప్రాసెస్ అని చెప్పకుండా, అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇవ్వకుండా, ఓకే, హాలోఎరిన్స్ వెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ బోత్ NaOH, బోత్ అన్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేస్ టు గివ్ వాట్ ప్రొడక్ట్స్, అలా కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి లాజికల్గా కూడా అడుగుతారనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఎట్ ద టైం. ఈ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఒకసారి ప్రొసీజర్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మీరు రాసేస్తారు. సో ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైతే రాయడం నేర్చుకున్నారో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఆ ఈక్వేషన్స్, ఆ నేమ్స్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు డీల్ విత్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. అదర్వైజ్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా ఆర్గానిక్లో ఈక్వేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, లాజిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లాజిక్ అనేది మీరు పట్టుకోగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అదర్వైజ్ ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలు బై హార్ట్ చేయగలుగుతారు, కానీ కొంతమంది పిల్లలు బై హార్ట్ చేయలేరు. సో ఆ బై హార్ట్ చేయలేని పిల్లలు లాజిక్ అనేది మీరు పట్టుకోగలగాలన్నమాట. సో వన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్, దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ టాపిక్. ఓకే, ఆ లాజిక్ పట్టుకోండి ఫస్ట్. లాజిక్ గ్రాస్ప్ చేసుకుంటే ఈజీగా చాలా రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకే లాగే ఉంటాయి. ఓకే, ఒకటి నేర్చుకోగలిగితే, ఒకదానికి లాజిక్ మీరు గ్రాస్ప్ చేయగలిగితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా మీరు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ అనేది అప్లై చేయగలగచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వాట్? ఫినాల్స్ ఫ్రమ్ హాలోఎరిన్స్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, బెంజిన్ పైన SO3H ఉంటే
you call it as benzene sulfonic acid. Okay, so benzene is sulfonated with oleum. Oleum అంటే ఏంటంటే H2S2O7 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాసెస్ తయారు చేసే ప్రాసెస్లో కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఓలియం అనేది ఒక రా మెటీరియల్ అనమాట, ఒక రా మెటీరియల్ లాంటిది, ఫ్రమ్ విచ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో ఓలియం బెంజీన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓలియం, ఫార్ములా వచ్చేసి H2S2O7. దెన్ బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓలియంతో రియాక్ట్ చేస్తే బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. సో అలా ఫామ్ అయిన బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అగైన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఆన్ హీటింగ్ విత్ మోల్టెన్ NaOH. ఓకేనా, ఇలా ఫామ్ అయిన SO3H మోల్టెన్ NaOHతో రియాక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ ఫామ్ సోడియం ఫినాక్సైడ్. ఓకేనా, సోడియం ఫినాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇంతకుముందు ప్రాసెస్లో కూడా చదివాం కదా, సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఎప్పుడైతే అవైలబుల్గా ఉందో జస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఆన్ యాసిడిఫికేషన్ అంటే రియాక్షన్ విత్ సోడియం ఫినాక్సైడ్ దెన్ రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్, డైల్యూట్ యాసిడ్ లైక్ HCl, HNO3 వద్దులేండి ఎందుకంటే అది బెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, HCl, H2SO4, H3PO4. ఓకే, సో ఈ యాసిడ్స్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి ఇట్ గివ్స్ వాట్, ఫినాల్. ఓకే, సో బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్లోంచి ఫినాల్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఓలియం యూజ్ చేసి సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ తయారు చేసుకోవాలి. సో బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత మేడ్ ఇట్ టు రియాక్ట్ విత్ NaOH, మోల్టెన్ NaOHతో రియాక్ట్ చేస్తే సోడియం ఫినాక్సైడ్ వస్తుంది. సోడియం ఫినాక్సైడ్ని మనం యాసిడిఫై చేస్తే వీ విల్ గెట్ ఫినాల్. ఓకే, 3 స్టెప్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇందులో. ఓకే, సో ఫ్రమ్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫినాల్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ డయాజోనియం సాల్ట్స్. ఇది మనం హాలో ఆల్కేన్స్ చాప్టర్లో కూడా చదివాం. అనిలిన్ వెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ నైట్రస్ యాసిడ్, ఓకే, లేకపోతే సోడా లైమ్, ఈ రెండిటితోటి కనుక మనకి రియాక్ట్ చేస్తే దేన్ని, అనిలిన్ని, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ బెంజిన్ డయాజోనియం సాల్ట్. చూడండి ఇక్కడ డయాజోనియం సాల్ట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ట్రీటింగ్ అన్ అరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఎమైన్. ఓకేనా, ప్రైమరీ ఎమైన్ చూడండి అంటే అనిలిన్. బెంజిన్ రింగ్ పైన NH2 ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎమైన్. ఓకే, సో ఆ ఎమైన్ హియర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, అనిలిన్. ఓకే, విత్ నైట్రస్ యాసిడ్ అంటే అనిలిన్ని రియాక్షన్ విత్ నైట్రస్ యాసిడ్. ఓకే, సో నైట్రస్ యాసిడ్ ఎలా వస్తుంది, NaNO2 ప్లస్ HCl. ఓకే, సోడియం నైట్రైట్ ప్లస్ HCl గివ్స్ రైస్ టు N2O. నైట్రస్ యాసిడ్ HNO2. ఓకే, నైట్రస్ యాసిడ్కి ఫార్ములా ఏంటి, HNO2. నైట్రిక్ యాసిడ్కి ఫార్ములా HNO3. ఓకే, సో HNO2తో రియాక్ట్ అయితే ఓకే HNO2 ప్లస్ NaCl వస్తాయన్నమాట. ఈ రియాక్షన్ మిక్స్చర్లో NaNO2 ప్లస్ HCl తీసుకుంటే HNO2 ప్లస్ NaCl. ఓకే, HNO2 ప్లస్ NaCl. ఆ HNO2 వచ్చేసి నైట్రస్ యాసిడ్ అనమాట. ఆ నైట్రస్ యాసిడ్ ఎనిలిన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ వాట్, బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్. అంటే బెంజిన్ రింగ్ పైన N2Cl అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, N2Cl అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ మీకు Na ప్లస్ యాక్చువల్గా చూడండి NH2 రిప్లేస్ అయిపోయి N2Clగా ఫామ్ అయింది. N2 ఉంది, Cl ఉంది. ఓకే, NaNH2 సోడా లైమ్ ఆల్సో విల్ బి కమింగ్ అవుట్. ఓకే, సో అందుకే మీరు ఇదేమి రాయక్కర్లేదు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి బెంజిన్ డయాజోనియం సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అలా ఫామ్ అయిన బెంజిన్ డయాజోనియం సాల్ట్ ఈజ్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వాటర్, అది కూడా వామ్ వాటర్తో రియాక్ట్ చేపిస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫినాల్. ఈ బెంజిన్ రింగ్ పైన N2Cl ఉంటే ఏమనాలి, బెంజిన్ డయాజోనియం సాల్ట్. ఇది ఒకటే అనమాట, డయాజోనియం సాల్ట్. ఓకే, when reacts with warm water it gives water, this is what, phenol. Okay, so this is one of the methods to prepare phenols. Okay, so from benzene diazonium salt, remember everyone. So next వచ్చేసి fourth method of preparation of phenol is from cumin.
క్యుమీన్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, ఐసోప్రొపైల్ బెంజీన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యుమీన్. ఓకే, ఐసోప్రొపైల్ బెంజీన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్, క్యుమీన్. సో క్యుమీన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ఆక్సిడైజ్ చేయాలి. క్యుమీన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు ఫార్మ్ క్యుమీన్ హైడ్రోపెరాక్సైడ్. చూడండి, క్యుమీన్ తీసుకున్నాం, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోప్రొపైల్ బెంజీన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్, క్యుమీన్. ఓకే, ఇదే క్యుమీన్ అంటే. ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, బెంజీన్ రింగ్ పైన ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉంటే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, క్యుమీన్. ఓకే, సో దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఆక్సిడైజ్ చేయాలి, అంటే రియాక్షన్ విత్ ఆక్సిజన్. సో అలా చేసినప్పుడు యూ విల్ బి గెట్టింగ్ క్యుమీన్ హైడ్రోపెరాక్సైడ్. చూడండి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి సింగిల్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యుమీన్ హైడ్రోపెరాక్సైడ్ అనే ఒక పెరాక్సైడ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ పెరాక్సైడ్ దెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ యాసిడిఫైడ్ వాటర్. ఓకే, H+ అయన్ ప్రెజెన్స్లో ఉండే వాటర్, ఈ పెరాక్సైడ్ వచ్చేసి వాటర్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఫినాల్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఫినాల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎసిటోన్ యాజ్ అ బై ప్రొడక్ట్. ఓకే, ఎసిటోన్ అనేది కూడా వస్తుందన్నమాట. సో చూడండి, ఈ క్యుమీన్ హైడ్రోపెరాక్సైడ్ వెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ యాసిడిఫైడ్ వాటర్, H+ అంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ అని, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆల్సో, it gives what, phenol plus acetone. Here acetone is formed as what, byproduct. Okay, so this is fourth method, and these are only the different 4 methods for the preparation of phenols. ఓకే, మనకి 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 4 మెథడ్స్ కూడా ఇది లాస్ట్ మెథడ్ అనమాట. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరైతే ఖచ్చితంగా ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ రియాక్షన్స్. సో నౌ లెట్ us see the preparation of ethers. సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఆల్కహాల్స్ డీహైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి, రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో ఆల్కహాల్స్ అండర్గో డీహైడ్రేషన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ లైక్ H2SO4 అండ్ H3PO4. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ వాట్, ఈథర్స్. చూడండి ఇక్కడ CH3CH2OH ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2SO4 413 కెల్విన్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత రిక్వైర్ అవుతుంది, 413 కెల్విన్. Okay, then you will be getting diethyl ether, okay, or ethoxyethane. You can also write it as what, you can also call it as ethoxyethane. Ethoxyethane means it is one kind of what, ether. Okay, so reaction is carried out at what, at 413 Kelvin temperature. చూడండి, ఇప్పుడు the same reaction if it is carried out at 443 Kelvin, it gives alkenes instead of ethers. ఈథర్స్ బదులు ఆల్కీన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఇఫ్ యూ హీట్ ఇట్ అప్ టు వాటర్ అప్ టు 443 కెల్విన్. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్కహాల్స్ వెన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2SO4 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు రియాక్ట్ అట్ 443 కెల్విన్ టెంపరేచర్, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్కీన్, ఈథీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వాట్, ఈథర్స్. అండ్ సెకండ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఈజ్ విలియమ్సన్స్ సింథసిస్. విలియమ్సన్స్ ఈథర్ సింథసిస్ అంటారు. సో ఇదేంటి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్, ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రిమెంబర్. చూడండి, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బోత్ సిమెట్రికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్స్. రెండు తయారు చేయొచ్చు అనమాట. సిమెట్రికల్ ఈథర్స్, అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు. హియర్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఈజ్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్, ఓకే, ఈజ్ మేడ్ టు react with sodium alkoxide. Okay, is made to react with alkyl halide is made to react with sodium alkoxide to give ethers. మనం ఇటు పక్క రబ్ చేసుకుని రాసుకుని ఈక్వేషన్ రాసుకుని దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్ విలియమ్సన్స్ సింథసిస్. సో విలియమ్సన్స్ సింథసిస్లో మనం ఏం చూస్తాం, RX అంటే ఆల్కైల్ హాలైడ్ వెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ సోడియం ఆల్కాక్సైడ్. ఓకేనా, RONA. ఓకే, R ప్లేస్లో మనం ఏదైనా ఆల్కైల్ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ జనరల్గా అయితే మనం దాన్ని ఏమంటాం, సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ అంటాం, లేకపోతే సోడియం ఇథాక్సైడ్, సోడియం ప్రొపాక్సైడ్, ఓకేనా, సోడియం మీథాక్సైడ్, అలా RONA దీన్ని ఏమంటాం, సోడియం ఇథాక్సైడ్. ఓకే, నేను C2H5 తీసుకుంటే అప్పుడు అది ఇథాక్సైడ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ గివ్స్ వాట్, ROR' అంటే ఈథర్ ప్లస్ సోడియం హ్యాలైడ్. X స్టాండ్స్ ఫర్ హాలోజన్.
ఓకే, రిమెంబర్. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆర్ఎక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ C2H5Br, ఈథైల్ బ్రోమైడ్, దెన్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ మిథైల్ సోడియం, చూడండి సోడియం మిథాక్సైడ్, ఇదేంటిది సోడియం మిథాక్సైడ్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేమ్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సోడియం మిథాక్సైడ్. సో ఈ రెండు రియాక్ట్ చేస్తే విల్ బీ గెట్టింగ్ అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్ CH3O C2H5, అంటే ఇది మిథాక్సీ ఈథేన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్, మిథాక్సీ ఈథేన్ అనే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట, ఒక రకమైన ఈథర్ అది. ఓకే, సో అలాంగ్ విత్ దట్ NaBr ఆల్సో విల్ బీ ఫార్మ్డ్, అండ్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ వాట్, అన్సిమెట్రికల్ ఈథర్స్. ఓకే, అలాగే ఇందులో సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఈథర్స్ కంటైనింగ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. సబ్స్టిట్యూటెడ్ అంటే ఏంటి, 2 degree 3 degree. ఓకే, ఐ మీన్ ఒకటే కార్బన్కి మిథైల్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ 2 degree or 3 degree. ఓకే, సో దిస్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్, SN2 మెకానిజం. ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకుంటున్నాం. ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్కి అయితేనే SN2 ఫేవరబుల్ అవుతుంది. మీరు బల్కీ గ్రూప్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, స్టెరిక్ హింటెన్స్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో అప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేయలేదన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ జనరలీ వీ టేక్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఇక్కడ చూడండి CH3Br, ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఓకే, మిథైల్ బ్రోమైడ్ ఆర్ బ్రోమోమీథేన్, 1 degree ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇది. సో అలా 1 degree ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్కి ఇది మోస్ట్లీ అప్లికబుల్ అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఫాలోస్ SN2 మెకానిజం, అండ్ SN2 మెకానిజం విల్ ఫాలో వాట్, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇట్ విల్ బి సూటబుల్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్కి మాత్రమే SN2 మెకానిజం అనేది ఫేవరబుల్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత 2-methoxy 2-methyl propane will be coming. This is the substituted ether anamata, and along with that NaBr. So this is also one method to prepare ethers. Okay, so please note down. Finally, third method వచ్చేసి phenols are converted into ethers in this way. So phenol ni మనం fused NaOH తో రియాక్ట్ చేస్తే it forms what, sodium phenoxide. Okay, this is what, sodium phenoxide form అవుతుంది. Okay, sodium phenoxide when made to react with RX means alkyl halide, you will be getting see ఇక్కడ R ప్లేస్లో మనం ఆల్కాక్సీ బెంజీన్ అని రాయొచ్చు. దీన్ని R ప్లేస్లో మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ఆల్కాక్సీ బెంజీన్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక రకమైన ఈథరే కదా. ఆల్కాక్సీ బెంజీన్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఈథర్. ఓకే, so this is how ethers are prepared. Okay, so these are the 3 methods for the preparation of ethers. So in this video I have covered up the preparation methods of alcohols, ethers and phenols. Okay, and as well as the classification of alcohols and phenols also we have discussed. Okay, so now I am stopping my video up to here, my dear children. You have to make notes and prepare well. Okay, so మీరు కొన్ని పాయింట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో పాయింట్స్ అన్నిటిని లాజిక్ క్యాచ్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.